институтов и каких-то, как говорится, такой научно-исследовательских учреждений. Я инициативный, как говорится, вот, работник, инициативный специалист, который в течение многих лет, это с 1965 года, можно сказать, сейчас продолжаю. Но фитохимическое изучение, состав тех растений, которые мы определяли, скажем, до 70-х годов, уже мы подвергли несколько раз. 1 раз, 2 раз, 3 раза некоторых. То есть мы по месту их произрастания, по месту их, как говорится, или выращивания, мы провели повторный фитохимический анализу и его, как говорится, сопоставляли. Какие же, как говорится, отклонения дает. Какие отклонения дает, какие приспособления дает в условиях нашего Таджикистана. Особенно, говорится, в первую очередь, дикорастущие, потому что это связано, дикорастущие лекарства растений, это связано с почвенно-климатическим условием нашей республики. Вы знаете, нашей республики 93% горы, а наши горы слишком много еще изучено и не изучено. Собственно говоря, полноценная система Менделеева в нем, можно сказать, имеется. Поэтому те лекарственные растения, которые произрастают в наших горах, она представляет очень интересный, как говорится, материал. Очень интересный материал. Почему? Потому что, когда, конечно, моей задачей был такой, привести стандартизацию, то есть сравнить с теми официальными растениями, которые включены в фармакопеи или имеется нормативно-техническая документация. Вот при таком сравнении наши растения, некоторые, очень превышают даже по содержанию биологически активные вещества и его, как говорится, составы и так далее, и так далее. Поэтому, видите, некоторые вещи мы, конечно, говорить можем, сказать, что того мы используем, другого мы используем, третьего мы используем, но она, конечно, в некоторых степенях имеется определенную почву. Я имею в виду народную медицину. Почему я в своих выступлениях сразу говорил, что мы опыт народной медицины должны уважать, должны изучать, должны его рассматривать как база. Здесь вот, уважаемый наш Карим Хайдарович, очень хорошо подчеркнул, что народная медицина, это, собственно говоря, база, это, как говорится, неотделимая база для создания современной, новой, высокоэффективной лекарственной формы. Вы знаете историю. Все, скажем, такие нам известные конвалярис майалис, адонис верналис, ну и, скажем, даже такой старинный, это сам препарат, хинина, вот эти, так сказать, они все пришли из народа. Они все пришли к нам из народа. Никаких, как говорится, сразу прямо в науку, никаких это самый шаг не было представлено. Поэтому мы в книге, когда согласовались, первую, когда книгу выпустили, там есть такой преамбула, то есть в первом листочке написано такое, это слова Абу-Райхона Бируни. Фармакогнозия – это первые ступени врачебного искусства. Это надо правильно понять нужно. Врач для того, чтобы лечить больных, первый шаг, первый слой искусства должны начинать с фармакогноза. А фармакогнозия – это лекарственные растения. И те все, которые у нас существуют в природе, хотя бы, скажем, что, вот Карим Хайдарович сказал, 270 о тех растениях, которые уже мы хорошо знаем и хорошо представляем. Вот я бы хотел, народные целители тоже так же. Ассортимент можно увеличить. Можно найти новые. Но сперва надо пользоваться уже тех растений, которые уже известно, имеется в достаточном количестве. И его можно сказать, что выращивать нужно в наших условиях. Например, в наших опытах за последние 10-20 лет я сам лично вот выращиваю около 20 видов лекарственных растений, которые в Таджикистане раньше не произрастет. Например, в частности, вас скажу, уже 3 года тому назад мы начали выращивать белодонна, красавка. Это ядовитые растения.
конечно, его не разрешает общим всем, чтобы каждый мог выращивать в своем огороде. Ну, по специальным, как говорится, согласованиям мы попытались в условиях Десфаринского района, Сахалинской области, в нашем опытно-экспериментальном участке выращивать белладон. Нам было интересно, что белладона, как себя будут чувствовать, между прочим, семена мы получили из Бирмы, через Москву, через наших товарищей, получили из Бирмы. Притом, вот теперь трехлетний наш опыт выращивания белладона прекрасное. Содержание биологически активных вещества, скажем, атропина, гиацинамина и другие алкалоиды, она не только соответствует фармакопейным требованиям, а даже превышает. Вот когда я в Москве передавали это материалы, они все удивились, говорят, Смаил Михайлович, как это так? У тебя вот такой показ. Я говорю, да вот представь себе, наши, например, спектральный анализ это дает, ваши вот спектральный анализ подтверждает это данные. Значит, отсюда так. Почему? Потому что в первую очередь вопрос идет о том, что почва, какие микроэлементы содержит, в каком количестве, и как это растение осваивает его. Понимаете? Вот в этих горах тоже так же дикорастущие тоже. Вот насчет белладона, например, у меня сейчас мы его, конечно, продолжать не можем, потому что для его нужна охрана, для его нужно специальное разрешение нужно и так далее, и так далее. Но другое растение, почный чай, ну так мы называем полполла. Это, как говорится, полполла, или его другое название ерва шершистая. Мы его, как однолетнее растение, выращиваем на обыкновенных условиях нашего Испаринского района. Он прекрасно растет, дает урожай полноценный и по химическому составу, то есть по содержанию биологического активного вещества, он не уступает те растения, которые произрастают в островах Сейлона. У нас, в частности, например, в Кубе имеется, наша плантация имеется, бывшего Союза плантация имеется в Кубе. Занимались научные работники наши, ездили там, выращивали его, это десятки лет тому назад. А сейчас, например, в Узбекистане, его в некоторых районах, он выращивали, получается, в Туркмении. И у нас в условиях Таджикистана это почный чай, не ортосифонный, а это ерва шершистая. Она однотипный почный чай, так и называется, почный чай, полпола, такой. По его фармакологическому действию врачи оценивают, больные оценивают очень положительно. Сейчас, которые вы представляли в Киеве, конечно, это с одной... سلام بینندگان عزیز، تبریک شما از رسانه‌های خبری می‌دانید از 25 تا 30 مای در جمهوری تاجیکستان 4مین کنگره بین‌الخلقی در موضوع طبیعت می‌کند ما را تبابت برگزار شده ایستاده است و امروز در مهمانی ما از شهرهای سن پترزبورگ، از ایران، از ژاپن علما آمدند و آن شخصانی که مثلا شوق و رغبت نسبت طبیعت و تبابت خلق دارند تلفن خلقی جمع شدن زیاده است 60 نفر امروز در این تالار حضور دارند و این هر یک واقعی این البته یک دانش است هر یک کس از تجربه کار خودش درک میکند از دورهای اختراع کرده خودش درک میکند چقدر که شما ایستادید در حقیقت ما امروز چقدر تشکیلات‌های متحد کرده ایستادیم مثلا از انستیتوت تکنولوژی جمهوری از اوریست ملی از وزارت کشاورزی در اینجا حضور دارند آدم‌ها و مقصد و مرام همه ما این به واسطه سلامتی مردم جمهوری حفظ کردن طبیعت تاجیکستان زیاد کردن کشت و کار گیاهای شفابخش درخت‌ها عموما محیط نگاه داشتن و اقتصادیات جمهوری را بلند کردن است مقصد اساسی این کنگره همین است چون که اگر مثلا امروز در کنگره ما از شهر سن پترزبورگ پروفسور آنکولوگ یریمنکو کسینولیتون اومد اگر یکم مریض بیمار به شهر سن پترزبورگ رفته بیاد حدود $2,000-3,000 صرف میکنه امروز که این متخصص در اینجا هست بسیار خوب میشد که
دکترایی که سرطان شناسی ما هستن آماده از این یک تجربه می آموختن. در همین کنگرس اشتراک میکردن، یک سویه دانش خودش رو بلند میکردن. البته سبب‌های گوناگون هست که امروز دکترهای سرطان شناس در اینجا کم هستن، کم اشتراک کرده ایستادن. البته برای دانش آموختن مبلغ گذاری کردن. اگر هر یک آدم خواهد مثلا ما اینستیتوت داخل میشیم، قسمتی پولی هست، قسمتی بی پول هست و یگان معلم دعوت میکنیم با ما زبان انگلیسی یاد میده، با وای مبلغ میدیم. هر یک مهنت قدر کرده میشه و این کنگرسی که ما هم کردیم البته با همون مبلغ خودی طبیبان جمع آوردن، با مبلغ همونها همین واکوری ها و مثلا جای خوب اکسکورسیا با کوها بردن از حساب خودی طبیبان گذاشته است. چون که آنها کوشش کرده هستند که یک چیز یاد گیرن و در عمل تطبیق کنن. و خیلی که من یک شعر نویسنده بودم که طبیعت خیلی چیزهای تفاوتی زیاد دارد و دانستن در کار و 10 نمونه چایهای شفابخش که من اختراع کردم و امروز من یک فخر میکنم که در تمام برهای فیتابر نبود در روسیه همین شعر من با زبان روسی چاپ شده است. من حالا میخوام همین شعر هم با زبان تاجیکی هم با زبان روسی قرائت کنم. چای گیاهی بر سر درد تو خود دوایی، هرگاه که نوشم دردم شود کم، از جسم جانم دور می شود غم. چای گیاهی داد خدایی، تو هم غذایی تو هم دوایی. Втачай, унеси мою печаль, у тебя такой роль, пьешь тебя уходит боль, ты лекарство и нектар, ты бесценный Божий дар. برای همین باید ما داروی در طبیعت جوییم، نه در بعضی داروخانه ها. مثلا در داروخانه امروز زیاد داروهایی که قلبکی هستند، داروهای سنتتیکی هستند. هر کسی که میخواهد شفا یابد باید با طبیعت مراجعه کند. داروی خود را از طبیعت یابد. این پیشنهاد ما است. در قسمت دیگری که در ورزش با فهمید میگه کدام برنامه ما اساساً برای برنامه عملی هست. مثلا در تالار معلم هر روز درس می‌دهد، در عمل باید نشون می‌دهد. مثلا در دانشگاه طبی، دانشگاه ملی، البته آنها در تعطیل تابستان میبرن برای شناس کردن گیاها. و مثلا من همچون دکتر اگر گیاهشناس بودم، من گیاهشناس نیستم، من گیاهپزشک هستم. گیاهشناس این بیولوژ میشه که از همین هر یک گیاه هم چون فرزند چه کلام میشه، زیاد میشه، تخم میتید، میوه میتید، آموخته دانستن در کار. و امروز بسیار آدمان نادرست میگن من گیاهشناس هستم، من 8000 دارو میشناسم. مثلا من بار دیگر تکرارش هم میگم که ممکن 50 من گیاه شناسم، از این زیاد من نمیشناسم. چون که امروز بعضی طبیبای خلقی گام میزنن من 800000 گیاه میشناسم، 10000. این تماما تصوراتی نادرست است. هر یک مثلا آدمی که با گیاه سر کار میکنه باید اقلا 10-15 نقد از خود کنه و همانا وقتی نقد مردم استفاده کرده کنه. گپی دروغ گفتن در کار نیست. ما در یک کندره این باغ بوتانیکی اکادمی فنها هست. در آنجا در دوره شوروی زیاده از 4150 نمود درخت، بوته‌ها، گل، گیاها میرویدن. ما روزی مثلا پگاه 26 در آنجا میشیم. همونا در بین ما بیولوژها هستند، در بین ما پروفسورها هستند، اکادمیک‌ها هستند که همون چیزی میشناسن و طبیبای خلقی هم هستند. ما بین خود یک بحثی علمی میکنیم که این گیاه چی نام دارد، مثلا در زبان روزی چی نام دارد، در ایران چی نام دارد و از بحث عملی ما یک چیز یاد میگیریم. بهترش که گپ کم زنیم در عمل تطبیق کنیم. حتی که ما که به یافتیم آینده چیز کارش زیاد میکنیم، فایده زیاد بیاریم. خیلی نگاهبین کردن در کار. برای همین مثلا در اینجا ما دعوت کردیم نایب ما در ولایت سوخت اسماعیل جان حیاتو که 30 سال فقط در اکسپدیسیون در کوه‌ها گیاهای تاجیکستان آموخته هستند. این آدم یک آدم امروز هم مقدس هم برای ما یک غنیمت هستند که ما باید این کس استفاده کنیم. یک کس حضور دارن اکادمی کریم حیدر فضلیمان، استاد میرزا باباجانوف مدیر کافه یونیورسیته. من از اینستیتوت تکنولوژی بسیار نامزد فن‌های پروفسورها حضور دارن که در یک جایگی ما میتوانیم یک مرکزی خوب تشکیل کنیم و جمهوری و حکومت جمهوری پیشنهادهای خود پیشکش کنیم که در آینده کدام گیاه کشت کار کنند، از آن چقدر فایده میبرند و جمهوری ما برای سلامتی مردم و ما اینها رو زیاد کنیم. حاضر ببینید اکثر گیاها نشده شده، اکثر حیوانات ها نشده است، درخت‌های بروده نیست کردن. همین خیلی که شد اکولوژی تمام ویران میشه، جمعیت ویران میشه. من این باران ها میزند همه جا شسته بروده میکنه. برای همین
مقصدی همین بار دیگر تکرار شده میگم که این کنگرس متحد کردن علمای جهانی ما در آینده کوشش میکنیم که چه که امروز مرکزی اسلامی در تاجیکستان شد، فرهنگ اسلامی مرکزی تیپ انعنوی تمام دنیا در تاجیکستان شود. چون که ما امروز سینا میگیم، سینا یا دوره خود به آمد رفت و زادگاهی و شهر بخارا هست در مردم خواب کردگی هستن. امروز با سیناهای نو باید پیدا شدن در تاجیکستان. آنها با کار خود با عمل خود نشان دهند. چون که در دوره سینا آن تکنیک نبود، بعضی ویروس ها بعضی میکروب ها نبودن، آنها نشدن. امروز دیگر میکروب های نو پیدا شده است. حیات دائم در گردش است. باید که ما برابری حیات در گردش باشیم. بس می؟ Üniversite teknoloji و مختص به تو می‌بینم یک نه که عملی بیننده دو سال سه سال کار می‌کنم. کدومش کن فایده‌آورتر؟ همش. یک بار دیگه خوش آمدید تا همه شما دوست می‌داریم. از سال 86 تا 89 من در این باشگاه کار می‌کردم. فقط همون کورپس آب بود و بعد این کورپس پیدا شد. خوش یک شعر نویسوندم من شما خونده می‌تونم. خوجه‌آب گرم ما آباد شد، در دل کوه شرچه بنیاد شد، از درون سینه کوهپاره میزند آب شفا فواره، تا که او بخشد به هر درد دوا، تا که او بخشد به هر بیمار شفا. میوزد باد خوش از این دره، میرسد از دور صف شرشره، کبک خوش رفتار میخواند عجب، هم پگاه هم چاشگاه و نصف شب. تاجیکستان سرزمینی نامدار، از چنین گنجینه ها در افتخار. من در همین کرورت مدت 3 سال ما کار کردیم، مشاهده کردیم، کارهای علمی بردیم. در اینجا 2 نفر کاری دکتری حمایت کردگی، 9 نفر کاری نامزدی حمایت کردگی. خصوصیات آبی تفاوتش خوب است. اگر همینجا نگاه کنید زمستون هم برف همه جا هست، اینجا به نیست اینجا اوران دارد فقط. از همینجا آب‌ها جوشیده میبیاد، این طرف ها رفته چشمه‌های میبینید بوق میبرد آنجا. همه خانه‌ها پیشتر همش اصلا اینجا خانه‌ها نبود، خانه‌های پایین بود. آب گرم خانه‌ها از همین میفهمند. خانه‌هاش تا این بویلر ساختن دیگر چیزا کردی. از روی نقشه چیز 800 نفر در اینجا هر یک ضعیف با آدم‌ها کار می‌کنند. اولین مراتب در آسیا میانه همون دوم اتاج تا که آشخانه بود کابینت پسیخوتراپی ما تشکیل کردیم که در آسیا میانه جای یکم گرفتیم. قریب 20 کراواتای ساز موندیم، در نوع ساز موسیقی کپی تاثیر موسیقی آواز فرنده ها ابتاز که همینجا سیاست تلویزیون. من اکنون برای طریق‌های خلقی برای که فقط ما نگوییم که من دستم خیلی چنین میکنم یا علف خیلی چنین میکنم، چیزای خداداد در همه جا هست. من همین خوب از شما اینجا میبینید، هر خونه میبینید او اینجا آدم چسب کشودگی و شرایطش با نظر به اینجا، برای که هر کس آدم شخصیت باشد که خودش رو نستن نگاه میکند برای بهتر شدن اصلا آب اینجا ردان داره. همین بسیار کسالای زنانه، بی‌فرزند، رادیکولیت، آسما اینجا بسیار نامزد چیز توابت میگیرن، افکتی نداره. میگه هر چی میارش کنه. اگر رادیاتیو که رادان دارد گفتیم از نرمی که زیاد شده دیگه
با ضرر داشتناش ممکن که اصلا ممکن مرتب باید بسیار قبول نکند که قابلیت جنسی مرتب خاص نشد زنهای حجامش زیادتر بکنند برای من هر خیلی چیزا در اینجا هست بیشتر تخم آب میپرسید از میریم یک نشون میدیم باشه علفاش چرخ میزنیم اینجا پایین میفریم بالا میزنیم مشروطی ما امروز هم بریم ها؟ کجا بریم؟ اگر جای آبادی رفتن گیریم ها؟ بلیم جمعه مو پنگ دیوانو مگونم دندان وقتی که در کرد نکرد کرمای دندان میغل کنند برای که طرف تو این طرف تو دم کامرا می همجا هم این طرف شد این طرف سیمت کنند Илья Патрушка моя. Спустимся вниз. Ama این طرف می‌بینیم باید گوش میکنیم این طرف می‌گذاریم این طرف ما همه تو این طرف رو بذارید دکتر اون طرف تو اینجا یه خالی خوش یا بار دیگه سلام علیکم دوستان عزیز من همه شما دوست می‌دارم خوش آمدید همین دیهای ما دیه هم پتخین عجایب نازنین هست خود یک جنتی روی زمین گفتگی من یک شعرم با که این بهترین جا وقتی که مثلا شما عصبتون آروم بسیار آدما من گفتن که چرا پیش خونه‌تون نساختید این طرف اون طرف اینجا ببینید روشن تمام کامera از این بالا هر خطی پیاده او رو تپا گذاشته می‌دید مثلا این دیه سال 64 اولین مراتب راه شده شد درباره جنگ اونجا اولی روس میگه روس‌ها استفاده باسمجاقت اینجا جنگ کردگی اینجا یک شکافی بود راه ماشینگر نبود دروازه کافر میگن روس‌ها اومده به شکاف کرده باسمچه همینجا سر کرده اومدگی در راه همون پیش برد خوش کلمه پودکر روی بعضی معلومات هایی که ما با گفتگی هستن یعنی خوش منظره خوش طعام از زمان همون چیز این من دیه دو طرفش قطعی چیز جو میرد یک شعری من باز که دو جو میرد یکتش دیه زاسوم یکتش دیه تانده اون دو قشلوقای پایین دیده قشلوق تورال یک قسمش آب همینجا میگیره اینجا هم جای خالی بود دشت حقیقتی اساسا اهالی اینجا همین کمتر چاروداری من باغ پروری اصلا چیزی همین دیگر یگان چیزی زیادتی نیست یکی همش چیز فایده‌ناک آب است بهترین برای چی دراز عمر هستن همین سطح اقتصادش رو پست هم باشد همین آب تازه که می‌نوشن یک سرچشمه دراز عمری در همین آب هست بیایید اگر جهان‌ها در تمام جهان شما نشون بدید وقتی که من از اتفاق نویسنده شدم خیلی از حکومت مکتوب آوردم اینجا زمین جدا کرده دادم پیشتر میکنیم هر از اتفاق نویسنده باید دچه داشته باشه جای استراحت میکرده ما همون سال با نقشه گرفتیم اومدیم همینجا باغ کرده گفتیم ساناتوری میسازیم بعد چند وقتش من این کوه پرید اینجا عازل شد من دایره من این کوه این طرف کار آب پیدا شد خدا رحمت پسرچی وقتی ما اونجا نوار برداری کردیم وقتی که هفتید من دیگه از بحر اینجا بروندم خیلی باز سال آینده یک اینفرماسیون دیگه اومد که همینجا آباد کردن تولید دیدید تا گلی بوده درباره تبابت خاکی گازداران کرده بودیم تو این آینده ما در پلن ما نقشه داریم که یک تمین یک حرکت ماده بعد یا نقشه دیگر خیلی پر هاده آینده بود که ما حرکت یک سال پیش دارم برای این کمک که فرمانده همه پیاده خیلی موضوع بود ما هم کنگرس نیو کارشتیم کنگرس اوام که گذارد ساختمان همه جمع شد وقتی ما پروسادم پیش ماشین همه ماشین آوان رو میگذاریم این اینجا گیاهایی من این یک نمودی چیت خاچ
Czołowym wieciami. اینا دلهای ستاره کاتی Fez poda, é sei que fez poda. No, poda, Просто у нас постоянно дождик. Возможность не будет работать. Через неделю мы пишем замес. Если песни здесь там. JKY هست بیا مراد اون طرف اینجا حاضر گپ میزنیم شما استیت اونجا یا بعد فوتو میتی دوباره کارون شما ریش دارید فقط دارید و همشه گازنه تز بیارم بعد اختیار فرماس فیلم دکتر همین مشکلی من دارم یا کشلو خطی خلیل Что, сентябрь, значит, сентябрь я здоров, рассчитан на 30 год. Динагии занаки бурдаги зебон он дошт. Наверное. Что занакой выбери, а маме пусть. Здесь двухэтажное здание. Мне на мояндагони ноҳия ҳузур дорам. Ман бисёр миннатдор аз раиси ноҳия Рустамҷон ки мана ҳамин аз ҳамин тараф замини мо ҷудо карда додан, ҳамин замине ки давра ҳаст, ин замин боғи ман соли 98 вақте ки ман аъзои иттифоқи нависандагон шуда будам, аз тарафи ҳукумат мактуб додам, ҳамиҷа ман ҷудо карда додам. Ман як қариб аз соли гузашта вай кардам, ман ҳамин бинама мо ҳозир дарахтҳои бурда шурундем, оянда як дарахт алафи ки гирифта инҷа трактор оварда ҳамвор мекунем, байм ба бассейн мешавад, ошхона мешавад, операшка ресторан мешавад, гризли чебница мешавад, ҳамин нақшаҳои чиз зиёд дорем.
خیلی که ناو گفتم ما شما با حتی هم خیلی نقشه هست که کنات درو کنیم و همینجا تا بالا آدما همون بالای دایرکت رفته اومدن گیرن یک بود هوای تازه ببینم. اینجا نقشه هست که من میدونم که آینده پرسپکتیو آدمای بای بسیار میبینن ورتالیات فلاشات کم کردن ممکن وقتی که بعضی پرابلم کوهاختی میشد هست اینجا من اگه یادت باشد وقتی که از سمر یک کمپر اومده بود 75 ساله طبیب خلقی از گرمن چسب سملات وقتی آدما می اومدن ما که پگه کمتر رکلام چیز کردیم سال گذشته ایتالیا از کجا بود مرزا دو کس کافته اومده بودن ایتالیا قطعش بلغاریا حالا ما یگان چی وقت کردیم اونا همیشه آدما علاقه خودش بعضش کافته میبیو اگه ما از یه رکلام شرایطی ناس تشکیل کنیم مثلا تمام همین قشلاق خونه‌اش هم آدما چه خیلی کروتا میرن نباد میگیرن یک خونه یک کس میسن اونجا پروسیدور میگیرن پیدا میشن چقدر جای کار پیدا میشه چقدر آدما میرن اگه اینجا سوال داشتن که چیکار کسل ما چند بار هم گفتم که ما باید کوشش کنیم که آدما کسل نشن وقتی که ما بینای تمام کردیم این بنا میشد نامش международный центр здоровья духовного развития и туризма این هم учебный هم лечебный центр میشد ما بهترین نوازه اینجا کسانی والентин здесь да ای سر اگر بیورید نصر بالا رفته او چندین آدما هستن که اومده میتونن در اینجا درس جمعنا دکتر رضا پویونا از ایران اومده دیگر چیز همه خیلی نقشه ها هست چیز اساسی چی هست مثلا از من خبر شما توفیق میکنم یک کتاب درباره و او و در دروج زولت من دادن آورده که یک تشه جهانامو به میتیم یک تشه این کسبه که یا بار رفته فهمن که اساسی تفاوت انسان یکمش بود هوا نفس دیم او 50-60% بیماری‌های آبی نوشیدن که تفاوت کردن ممکن من سال گذشته کاری تجربه گذروندم همین چشم با یک 10 نفر که سالهای دولین داشتن یگان خیلی دارو ندادم صبح هم اومدن یک کاسه آب می‌نوشیدن پیاز اخر بعد یک ساعت دو ساعت آب می‌نوشیدن من همین آب برده تحلیل آنالیز کرده اومدیم ترکیبش مگنی کالی همین چیزی که برای دل مفید است دورت لابراتوری سانیتسانس دوشنبه تحقیق آوردیم همیشه برای همین در آدما فکر میکنن جراحی میکنه دیگر نه ما آدمای می آموزونیم لیچیم временно ما یاردم میکنیم لیچنی میکنیم دردش ما میگذرد بعد یک ماه با درد پیدا میشه اوچیم نفسی و временно وقتی که ما شما یک چیزی می آموزونیم شما خودتون همون بیماری پیشگیری میکنید با دیگران باید تفسیر میدید همین خاطر کار پیش میرد مقصدی اساسی آینده کاری ما در همینجا که همین مرکز ممکن بعد از 3 سال 5 سال در جهان مشهور میشه از برای امروز کنگرس چهارم تریکوی ژئوفیزیکان تریکوی خلقی هست ما اینجا زیاد علما هستن اینجا دعوت کردیم شما من یک فاتحه میتید یک مصلحت میتید برای اینکه هر یک کلا یک فکر خداش هست نقشه خداش هست شما رو دعوت کردیم که اینجا یک بار ببینید ما تمام حواظ آماده نیستیم نه که بود هوای خیلی که ناز دارد تابستون بسیار آدم اومده همین لبی در رو خواب میکنن دم میگیرن و بازی میکنن من خیلی چیزا هست این نقشه های مو من حاضر جانشین رئیس ناحیه خودشون کمتر گام میزنن گلشهر خان این کتاب اینستیتوت طبی تمام کردگی دکتر وقت خش تبار من یک تبا موندگی آدمو سلام علیکم من همه شما رو از نام رئیس ناحیه از نام خورمندان خد نشونیدگی و پستاچ نتا همینجا اوخگرانوسا بسیار اوخه اگر وزادگاه نقیبخان تورا فدی کران گلنظر کلدی که معلفه سعودی ملی ما هستند و یک قطار شخصان بزرگی که در ولایت جمهوری کار میکنند خیر مقدم میگویم و همه شما پیش از همه چنانه که مسلمانان ما میگویند تنی صحت خاطر جمع اقبال بلند سر بلند در کار خونشتون تنها موفقیت های پی در پی را آرزو میکنند ناحیه ما ناحیه کوهستان است شما با چشم خود دیدید که گرد اطراف تنها کوه ها هستند و نوابسته این اگر هرچند که ما بین کوه ها باشیم و بین نفت ها هم باشیم لیکن هر یک شهروند این ناحیه دل بزرگ دارد در این ناحیه بسیارتر شاعران اکادمیکان حافظان هستند و خرسنده ها است که امروز یکی از فرزندان همین دیه ملاظهر طاهری از طبیبان هستند و با شما یک چند طبیبانی که زاده همین ناحیه هستند همراهی میکنند من خیلی خرسند هستم که هفته که همین شهروندان ما همین فرزندان دیار نام دیار بلند میبردارند نه تنها ناحیه ولایت جمهوری رو این یک سربلندی ما هست که هستند و همین تشبث ها رو میبردارند
اینجا به من آمدن یک گپ ناز گفتن که هر یک کار از تحکرسی سر می شود. با دعای شما تحکرسی همین کارخانه، همین مرکز سلامتی بنیاد میگردد و البته هر یک شخصی که در اینجا هست اون چیزی که دیدنی کرد البته در جای خود در بین کارمندان خود در بین اهالی دیگر گفتگو میکند. اگر یک کس بیند 10 کس بگوید 10 کس 100 کس میشود و باور دارم که چقدر این کس نیت کردن الهی به نیت و به آرزوهایشان رسند. همین جای نه تنها مرکزی سلامتی برای جمهوری از تمام جهان توانند چقدر که دیگر وقت در اتحادیه شوروی ما و دیگر تبابتخانه ها می رفتیم همین خیلی به ناحیه مویم آیند. وقتی که توریسم، ورزش، مرکزهای سلامتی در یک ترقی یابد باور کنید که این رفت و آمد هم می شود و خود ساحه طب هم ترقی می کند. با دستگیری جناب عالی وقتی که به ناحیه عینی تشریف آوردن یکمین سخنان این بود که من همین نفت استقلال رو اولش که میکشایم، اگر نتوانم گناه کنم کنده میکشایم. امروز همین شما اومده دیدید نفت استقلال شده است، شما استقبال گیرید. آن راههایی که شما آمده بینید که در یک مدت کوتاه‌ترین به این دهه آمده‌تان و در جشن 20 سالگی استقلالیت خیلی نقشه است که نقد شهرستان نیست و استفاده داده می شود. ناحیه ما 75,000 اهالی دارد و مساحتش 52,000 متر کوادراتی. لیکن در ولایت از همه ناحیه‌ای که درازترین از روی مسافه لیکن 97 قریب 99% کوه و کوهکارها هستند. با همین نگاه نکرده چقدر که جناب عالی دقت اساسی به سلامتی دادن رئیس ناحیه دستگیری کردن، هرچند که در قانون‌ها آمده است که زمین آبی دادن و من است، لیکن دستگیری کردن که ملازم طاهری این کارخانه خود، این مرکز سلامتی خود را که نه تنها برای ناحیه برای تمام جمهوری ضرور است ساختمانش را آغاز کنند. وقتی کنگره که گذشت در جمهوری من به طریق سیما دیدم که چه بحثا شد، برآمدها شد. همه شما برای خلق کار میکنید. طبیعی من به شمع مانند میکنن و دیگر را روشنی میدهد، گرمی میدهد. بیشترش آهسته آهسته بعد مثلا دیدن و تجربه آموختن کارشون رو برای میکنن. من همین را گفتنی هستم که به همین آن کاری که شما در کجا نباشد آغاز کردیدان، شما که برای سلامتی مردم، برای سلامتی ملت کوشش میکنیدان، این یک دستاورد بزرگ است برای ما. در اینجا وقتی گفتن که از جمهوری ایران هستن ما فخر میکنیم. اونها شخصیتی هستن که با ما همکاری کردن، نقد استقلال را ساختن. من حاضر با دستگیری و سپارش جناب عالی نیروگاه خود برقی ساخته میشد که در اینجا هم از جمهوری چین و جمهوری ایران آمده با ما همکاری میکنن، میسازن و اون ناحیه در آینده یک ناحیه ترقی کرده به حساب هم از توریسم هم امروزنگی تشریف شما که آمده دستگیری میکنید. باور دارم که در وقت سوال و جواب اگر یکان گفتگو شنیدها باشد ما میتوانیم به شما پاسخ دهیم. با من همراهی دارن سردختری بیمارخانه مرکزی محترم جنباسی شریف بای، این کس نامزد علم‌های طب هستند، خودشون جراح هستند. منیجر کاц معلم عثمان و روزا با من همراهی دارن سردار اداره خواجگی جنگل محترم خوری. این کس در همین ناحیه چقدر رسانی‌های شکوبخش است آیدین معلومات میتین همکاری زیش دارن با شعبه موارد. وقتی که لاگرهای استراحتی مهنتی شد اینها حرکت میکنن که اون گیاهایی که لازم هستن قریب 18-19 نمود آنها رو جمع‌آوری کرده استفاده برن. اگر همین خیلی دیگر کوههای ما یک تدریسی مندیلیف هستند، رسانی‌های ما پر از دورباری تیار کم کار کرد کنید آنها را در طب خلقی استفاده دادن ممکن است. همچنین با من همراهی دارن سردار مدیر بخش مسائل اجتماعی فرهنگی بیشتر گفتن که مدیر شعبه ایدئولوژی هم گپ حرف چیزی که در کار با روزنامه واسطه اخبار تلویزیون رادیو سیما همیشه دسترسی عمومی میکنن و با آن برنامه‌هایی که با قبول کردیم نسبت به سلامتی تندرستی تعلق دارد همکاری کرده برای پیشرفت اونها با کار میکنیم. خیلی من اساسا میخواستم که اگر برنامه پرسش باشد سوال باشد بیشتر سخن شما بگم، چون که اگر برنامه چیزی لازمی باشه من گفته ایستم اگر وقت شما اینو نگیرم موندش دارم دیدن بار دیگر خوش آمدید و نور دیده توی شکر زیاد. من می‌خواستم که اونا
У нас в гостях спикер, профессор, онколог, реабилитолог Еременко. Вот отсюда, пожалуйста, пару слов скажите, просто свои впечатления. И очень рада. она второй раз в прошлом году, 2 года назад у нас присутствовала тоже на конгрессе. Все. Я очень рада, что попала сюда, в кусочек земного рая. Хочу принести вам прежде всего привет от Петербурга нашего. Вот. Я думаю, что когда я расскажу о вот этой красоте и покажу кое-что из фотографий, то Петербург проложит дорогу сюда. Спасибо. И пешком. Ну, на вертолетах вряд ли. На вертолетах мы вряд ли сумеем, понимаете. Вот. Значит, ну, меня очень радует, что у вас строится центр, которым будет заниматься здоровьем человека. Хотелось бы, чтобы таких центров было больше. Вот. И я хочу пожелать процветания доктору Тахире, его центру и всей вашей прекрасной стране. Спасибо. Большое вам спасибо. У нас есть такая пословица, что когда хочешь что-нибудь увидеть, или надо смотреть на больших гор, или на большой город. У вас Санкт-Петербург, а у нас вот высокие горы. Я говорю, что он натворил и почему у него столько названий, сколько что не назовешь. Целый лист не хватит. доктор Ризо Пуйонов вақти ҳамкорӣ доранд аз Эрон مرحمت من دکتر کوروش پویانو از ایران هستم و سالهاست با آقای دکتر طاهری همکاری‌هایی در زمینه طبیعی درمانی و گیاه درمانی می‌کنیم و خیلی خوشحالم که در این کنگرس شرکت کردم و این کنگرس هر 2 سالانه یک بار در تاجیکستان انجام میگیره و زمانی که ما اینجا میاییم و آگاهی هایی که اینجا پیدا میکنیم به معلومات ما اضافه میشه و برای درمان بیماری هامون خیلی مثمر ثمر هست و در این محله عینی که یک جای کوهستانی بسیار زیبایی است و محل تولد آقای دکتر طاهری هست، ایشون زحمت کشیدن در اینجا یک سناتوریا درست میکنن که برای پذیرش بیماری هاست. همونطور که آقای دکتر طاهری هم گفتن ما همه تلاشمون رو باید بکنیم که مردم مریض نشن، سالم بمونن و اگر کسی هم مریض شد در یه چنین جاهایی در دامن طبیعت بهتر میشه مریض ها رو درمان کرد و به طور طبیعی جواب مناسبی بهشون داد. اینجا با اسماعیل جان حیطوف یکی از علمای شناخته تاجیک سابق رئیس فرماسي تاجیکستان، من رئیسی ما در ولایت سوخت اینجا نیستیم. حضور دارم بعد شما دو دهن جواب بدید. من چی گفتم ما چند سال هستیم که با ملازمپور همکاری میکنیم. من خودم از همین ولایت سوخت هستم. سال این دیه ها را وقتی یاشگینده یا که وقتی کارم ده یک چند بار گشتگی من همش تا بالا مچوی کنه این قشلاق های این ناحیه هر یک تش من بسیار میدانم. لیکن من حاضر که این در این قشلاق در این دیه های ما ایستادیم، این منظره، این کوه ها، این بایگری ها، این بایگری های همه خلق همینجا هست. برای همون من گفتن هستم که اولا همه ای که کیم اینجا زندگانی میکند زادگاه هستن، همونا همش با تنی صحتی خاطر جمعی لایم همشان صحت سلامت باشن و همین خیلی ملازمور با این علما کارمندا همین دیگیتای زمرد هم همین مدیکای سر شده همین های تربیه کرنگرد. خودی من همون میگم که من حاضر آمده همونجا در آمدگی من دعا کردم که این همین ما میگفتیم که زمرد 1 زمرد 2 زمرد 3 میگفتیم خیلی زمرد 4 شود لیکن از زمرد هم به منی شود. شکر سلام بشه. اینجا از خود بدخشان کوهی رئیس اساساسی ما دکتر کسبم جراح در سالهایی که نسایش بود در ولایت مواد خوراک نبود، مواد داروواری نبود. به حبر تقدیر سالهای ششم با دامبا ملازمپور طاهری شامل شدید. در همون موردی که مواد داروواری نبود
یوری اول فوری تعجیلی امکانیت نبود. من مجبور شدم، حیات مرا مجبور کرد که من مراجعه کردم به طبیعت. حالا ولی با همه تقدیر زیاده از 100 نمودی گیاه رو من انیق نشناسم. با یاری ملا ظهور طاهری همکاری داریم. بسیار چیزها را ما در عملیه استفاده برده ایستادیم و مریضان کمک کردیم. سم پومیر به سر کردم همین هم مرکز. سلامت باشید. رحمت. جیغ بزنم میگم بیاد اینجا برآمد کنید. سلامت باشید. خب دوستان عزیز رسیدم در یک گوشه بیشتی تاجیکستان حضور داریم و من تشکر میگویم به ملا ظهور که غیرت دارند، کوشش دارند، همین مانع هایی که بود پسی سر کرده همین کار کرده ایستادن. چون که چی میگن طبیب مردمی قانونش قبول شدگی هم سببگور همین کس هستند. حساسیت وقتی که ساختم من میدونم که بسیاری ها مقابل بودن لیکن توانستن تا آخر رفتن. من نمیدونم تا چه اندازه ما دستگیری کردیم این وظیفه ما بود. و امروز این جایی که ما ایستادیم من باوری دارم که بعد 5 سال با کلی تغییر مییابد. یکی از چی میگن استراحتگاه طبابتگاه بهترین جمهوری میشد و هر یک مهمانی که به دوشنبه میآید اول همینجا میگوید. و چیزی دیگر من میدونم که رئیس ناحیه‌تون در حکومت شهر یک جای ما کار میکردیم من نقد میشناسم و این مسئله های دستگیری میکنن و البته کمک میشد که اینجا آباد شود. و چیزی از هم اساسی و ملا ظهور تنی صحت خاطری جمع اینجا معلم بسیار خوب گفتن که طبیبا غمی دیگر روی میخورن غمی خودشون نمیخورن. ما میگیم که ملا ظهور تا به 100 در آینده این کارشون باز هم ریواج یابد. در این باید موفقیت میخوام. سلامت باشید. رئیس ناحیه آمدنی بودن، مهمان‌ها آمدگی بودن، اما با روز پرسیدم لیکن باور کرد که گشته برگشته گفتن که رفته دیگه ما موجب دیگری حساب کنن گفتن. و دیگرش همه چه با بعضم طاهری میگن برادر آقای بعضم میگن مرهم. همه با مرهم دل شوید. زنده باشید. سلام ما رسانید رئیس. سلام باشید. از مخبری مخصوص میت خوار کریستین اینجا حضور دارن. عبدالقوار جو یادان گپ میزنید. شما این کس کمیته من بسیار خرسندم اول از اینکه با استاد ملا ظهور طاهری هم صحبتم هم نشینم و چند باره این کس با وجود همه بزرگی‌هاشون با یک خبرنگار عادی هم مثل یک دوست خود صحبت می‌کرد که من فکر می‌کنم یکی از نشانه‌های بزرگی استاد است. ما از کودکی با این نام آشنا بودیم ولی من وقتی که درباره این کس بیشتر دانستم خدمت‌های این کس را خواندم همون چیزی که حاضر معلم گفتن باز همون بادم رسید که همیشه طبیب و فکر مردم است. ولی من حس کردم که جایگاهی که استاد طاهری امروز دارند باید خیلی از اینجا بلندتر باشد. باید ملت ما به قدر فرزندان دلسوز و متخصص خود رسد. من به یادم یک بیت طبیب اصفهانی میآید که میگوید آیین وفا کار طبیب است که باشد او را غم یاران و کسی را غم او نیست. ظاهرا از قدیم همین خیلی بوده است ولی ما باید این قالب را بشکنیم. ما به قدر چنین انسان ها رسیم. شما نگاه کنید در جایی که از یک نگاه کلی فکر میکنید در اینجا هیچی نمیشود ولی این کس برای نه تنها 1 سال 2 سال برای 50 سال آینده برنامه‌ریزی دارند. این است نشانه زنده دل بودن حیات جاویدان که امروز برای ماست فردا برای دیگران ماند. من آنچه که به خود من وابسته است ان شاء الله نیت کردم در آینده یک برنامه خوب یک فیلم بسیار خوب ان شاء الله از سر صدق و اخلاص برای هیچ دیگر نه چون کس ارزش دارن ارزش بیشتر از این رو دارن ان شاء الله درباره فعالیت این کس ان شاء الله میگیریم و ما شما امروز شاید خوشبخت هستیم که اولین کسانی هستیم که این منظره رو دیدیم و آغاز کردیم. شاید بعد از چند سال با افتخار میتونیم گفتن که در پهلوی استاد طاهری ما اینجا را با هم آغاز کرده بودیم. با شما موفقیت میخوام. آمین. خیریت قدم دفع کلی بلاها مبارک بادی این مکانی طبابتی من آقای ملا ظهور طاهری ما خیلی خرسندیم که من در همین دیاری کوه منظری تاجیکستانی ما هم خیلی جای استراحتگاه و طبابتگاه شود و خیلی غیرتی پرزور در کار که هم خیلی جاها را آباد کند. خیلی بابای فردوسی رو درباره خیرات گفته است. این کس بسیار خردمند آدم است. خرد افسر شهر یاران بود
خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاویدانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. و باز در سخن دیگرش گفته است که بکشد تا که نام و ننگ آورد، سری دشمن زیر چنگ آورد. یعنی که با دانش خودتان. من سید جمال الدین افغان گفته که عقل خودبین دیگر و عقل جهان بین دیگر است، بال بلبل دیگر و بازوی شاهین دیگر است. آمین. عاقبت بخیر، ایمان به سلامت. خداوند بزرگ طبیبای ما در همه جمهوری همین معنا تعریف و تعریفگری جهان شوند. الله اکبر. محمد کلام. عقل خودبین او قدر دانشمند لزوم نیست، لیکن عقل جهان بین چند بار گذشته نظر آمده من کجا رفته ایستاده میکنی و نبود ما آب برموندیم دل می رود زی دستم صاحب دلون خدا رو، دردا کی رازی پنهان شاید شد آشکارا. کشتی نشستگانم ای بادی شورت برخیز، باشد که بازو بینم آن یا روشنارایی. خدا را دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را، دردا کی رازی پنهان شاید شد آشکارا. تکرار دردا کی رازی پنهان شاید شد آشکارا. کشتی نشستگانم ای بادی شور تبرخه، کشتی نشستگانم ای بادی شور تبرخه، باشد که بازو بینم آن یارو آشنا را. باشد که بازو بینم آن یارو آشنا را. دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را، دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را. دردا کی رازی پنهان شاید شد آشکارا. جای یاران صد شمار یاران، یکی بیای جانان صد شمار یاران. هر روزم نگردم افسانه است دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را، دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را. دردا کی رازی پنهان شاید شد آشکارا. دردا کی رازی شاید شد آشکارا. کشتی نشستگانم ای بادی شور برخیز، کشتی نشستگانم ای بادی شور برخیز، باشد که بازو بینم آن یارو آشنا، باشد که بازو بینم آن یارو آشنا را.
هم به شیشه‌ها در کش ما هم به شیشه‌ها